Ассалому алейкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан. Даври 13-уми Лигаи Олии Тоҷикистон, чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол идома дорад ва дар ин давр яке аз рақобатҳои ҷолиб ва диданӣ ин дидори дастаҳои Вахш ва Эсхата мебошад. Бозии ҳарду ин дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бухтар баргузор мешавад ва мо шумо албатта метавонем шоҳиди як бозии ҷолиб ва дидани ҳарду ин дастаҳо шавем ки метавонанд воқеан бозии хубро ба мо шумо дар рақобати имрӯза нишон биден. Ҳоло капитонони ҳарду даста дар назди довари бозии имрӯза хуб қарор доранд ва албатта аз дастаи Ваҳдат, аз дастаи хуб Вахш албатта ин Аҳтам Назаров аст ва аз хуб дастаи Эсхата капитани ин даста Ҳоҷи Абдумонон дар рақобати имрӯза мебошад. Ҳайати дастаи Вахш дӯстон азиз мо шумо пешниҳод карда мешавад ва тавре нишон медиҳанд 4-3-3 дастаи мазкур дар рақобати имрӯза метавонад бозиро пеш барад ва албатта рақиби онҳо дар рақобати имрӯза ки дастаи Эсхата аст. ҳайати ин даста шумо нишон дода мешавад ва имрӯз бо чунин футболбозон ба майдон дастаи худро ворид мекунад Фарух Маруфиев ва тавре мо нишон медиҳам дастаи мазкур метавонад бо шакли ҷойгиршавии 5-4-1 дар майдон ҳунарнамоӣ кунад, яъне бештар бозии дифоъкоронаро пеш гирад ва ҳама инро мо шумо дар ҳафти бозии имрӯза мушоҳида хоҳем кард ки воқеан ҳамин тавр хоҳад буд ё боз дар ҳафти ин бозӣ тағйиротҳо мешаванд дар ҷойгиршавии футболбозон ва дар он ки ин дастаҳо чӣ гуна албатта дар майдон ҳунарнамоӣ мекунанд ва дар майдон худро нишон медиҳанд. Хуб, ҳама чиз омода аст дӯстон азиз барои оғоз шудани рақобати дастаҳои Вахш ва Эсхата. Ин албатта бозии ҷолиб хоҳад буд, чунки дар равзанаи хариду фурӯши бозигарон ҳам ҳарду ин дастаҳо тавонистанд бозам ҳайати худро гӯем ки қавӣ гардонанд ва чандин бозигарон ҳам омаданд, хуб ҳам бозигароне буданд ки рафтанд, аз ҷумла дар ҳайати дастаи Вахш албатта тағйиротҳо ҳастанд. Чанд бозигари нав ба дастаи мазкур омаданду чанд футболбоз аз дастаи мазкур хуб рафтанд ва ин нуқтаро метавон дар бораи дастаи Эсхата ишора кард ки чанд бозигарон омаданду чанди дигар аз ин даста ба дастаҳои дигар рафтанд. Хуб, довар Салоҳҷон Зайниддинов омода аст то садои худро баланд бигардонад ва рақобат оғоз шавад. Биёед акнун мо шуморо бо ҳайати пурраи ҳар даста шинос кунем ва оғоз мекунем аз дастаи Вахш ки бо чунин ҳайат имрӯз дастаи мазкур вориди майдон мешавад. Димитро Фастов тати рақами 16 дарвозабон ва легионери дастаи мазкур, рақами 23 Муҳаммад Ҷоннасков, рақами 5 Ҳайдар Сатторов ва рақами 3 бошад Тони Дикатал. тати рақами 19 Аҳтам Назаров дар майдон бозӣ мекунад. рақами 73 Алишер Баротов, 20 Парвиз Бобоназаров, рақами 81 Тоирҷон Таҳоизода, рақами 17 Абдуфатоҳ Худоидодзода ва Абдуфатоҳ Худоидодзода яке аз он бозигароне аст ки аввалин бозии худро дар дастаи мазкур мегузаронад. ӯ албатта яке аз бозигарони нави дастаи Вахш мебошад ва Сергей Цканян тати рақами 97 ва ҳамчунин Константин Черни тати рақами 88 як бозигари дигаре аст ки дар рақобати имрӯза ба майдон меояд. Аз бозигарони нави дастаи мазкур хуб Ҳайдар Сатторов ва Абдуфатоҳ Худоидодзода ин бозигарон дар ҳайати асосӣ ҳастанду бозӣ мекунанд. Хуб, самурабби дастаи мазкур Зариф Усмонов аст. Салоҳиддин Ғафуров ба ҳукумак мерасонад. ҳамчун хуб директори варзишии дастаи Вахш аст ва боз ёвари самурабби Меҳроб Заурбеков мебошад. ҳамчунин кӯмак мерасонад Камолҷон Ортиқов ва Маҳдӣ Содиқӣ аст. Хуб, ба ҳайати дастаи Эсхата мегузарем. Чунин футболбозон имрӯз ба майдон ворид мешаванд.
рақами 31 дарвозабон Иззатулло Турсунов аст. Бозгарони дигар дар майдон рақами 81 Ҳоҷӣ Абдуманон. хуб рақами дар протоколи бозии Ҳоҷӣ Абдуманон ҳамчун капитан омадааст, вале дар майдон мо албатта чизи дигарро мебинем ки капитани дастаи Исхата метавонад Иброҳим Нишонхонов бошад. бозгари рақами 17 партоб ба дохили ҷаримагоҳ. хуб Ҳоҷӣ Абдуманон таҳти рақами 81 аст. рақами 44 Сергей Прохоров, рақами 5 Муҳаммадҷон Рустамов, таҳти рақами 17 Иброҳим Нишонхонов бозӣ мекунад. Александр Мухин рақами 24, рақами 4 Гурам Мумсоқов, рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзода, рақами 10 Беҳзод Саидов, рақами 7 Санҷар Рисибоев ва Садбек Махтумов таҳти рақами 9 дар майдон аст. аз бозгарони наве ки ба даста омаданд, аз онҳо ҳеҷ кас вороди майдон нашудааст. ду бозгари нав ба дастаи Исхат омаданд. қоидаи боз инҷо вайрон шуд. дорони рақобати имрӯзаро акнун дӯстони арҷманд метавонем ба шумо шинос бинамоем. дар рақобати имрӯза дар дидори дастаи Вахш ва Исхат довари асосии Саидҷон Зайниддинов аст. ба ӯ Фарҳод Қуралов ва Исмоил Нуралиев аз доканор кӯмак мерасонанд. довари чорум ин Бахтиёр Комилов аст. зарба ба тарафи дарвоза иҷро мешавад ва гол! хеле зуд дастаи Вахш ба пеш баромад бо як зарбаи қавӣ ва нишонрас. ҳисоби рақобат кушода мешавад. Сергей Цканян дар дақиқаи чорumi рақобат бо чунин зарбаи қавӣ худи ҳисоби бозиро мекушояд. 1-0. метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ шавем чӣ гуна ин ҳамла шакл гирифт. Сергей Цканян дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро гирифт, ҳарчанд шумораи дифогарони дастаи Исхат инҷо бештар буданд, вале Цканян тӯбро ба тарафи пои чапаш овард ва бо ин пой зарбаи хеле қавиву нишонрасе зад ки зарбаи иҷро кардаи бозгари мазкур бо гол ҷамъбаҳс мешавад. ин вазъиятам бебарор ҷанбаҳс мешавад. хуб доваронро ба шумо шинос мекардем ки чунин як голи зебо ба самар расонида шуд ва воқеан албатта мо шумо тавонистем шоҳиди як голи воқеан саҳи олимпӣ гардем. ва доваронро албатта ба шумо шинос кардам. довари асосӣ хуб боз довароне ки ҳамчун аз дукандор кор хоҳанд кард. довари чорумро ҳам гуфтем. хуб довароне ки дар вар кор мекунанд. Насрулло Кабиров, хуб Сорбон Аҳмадзода, ба онҳо кӯмак мерасонад Шарифбек Нуриддинов. хуб нозири довару Нориф Ҷураев аст ва комиссари бозӣ Шорух Содиқ. партоб ба мавқеи зарбазанӣ зарба иҷро мешавад, вале бенатиҷа. партоб ба хати ҳамла, як ҳамлаи дигари дастаи Вахш, бозам Сергей Цканян ба ҳуҷум меравад. бозгари рақами 97 партобиё ба дохили ҷаримагоҳ бо як растиш Атам Назаров зарбаи худро иҷро мекунад, вале зарбаи задаи бозгари мазкур бенатиҷа ҷанбаҳс мешавад.
خط هجوم. وضعیت ببر و جمع شد. توسط کنار حمله نوبتی دسته وحش. محمد جان مسکوف پاسی و اینجا توپ را بازیکنان اسخاتا میگیرند. حمله نوبتی، فرصتی خیلی خوب برای گل زدن و اینجا دروازه‌بان وضعیت مذکور را برطرف میکند. خیلی خوب چرنی کنستانتین بازی کرد. گل زد در مرکز میدان و اینجا یک بازیگر دسته وحش این الشیر بارودوف است. کمی آسیب برداشت و در سایل زندینوف شروع میکند که او با کمک دکتران نیاز دارد. بازیگرانی که با دسته وحش در اوزان خرید و فروش بازیگران آمدند: دانیلو داشیچ دوستان عزیز از دسته بران کشور چرنگوریا، باز هایدر ساتوروف و ابوالفتاح دویدودزاده. این بازیگران هر دو از دسته استرافشان و خوب دسته وحش گزارش نمودند و دو نفر دیگر از دسته رفتند. بنجامین امپونسا این فوتبالباز با دسته رفشانی شهر کولوب گذشت و همچنین مهراجدین برونوف یک بازیگر دیگری که از دسته وحش رفت. اگر ما با بازیگران دسته اسخاتا نظر می‌اندازیم، الکساندر موخین از دسته پرواز با دسته اسخاتا گذشت و تودور گلیشویچ از دسته فلاریان کشور مالتا یک بازیگر دیگری که با صفی دسته اسخاتا بود. یعنی در روزانه خرید و فروش بازیگران تنها دو بازیگر رو خرید این دسته مذکور. و چند بازیگری که از دسته اسخاتا رفتند از جمله امیرجان رحیموف و بختیار ظریفوف. این فوتبالبازان بعد دسته استرافشان گذاشتند و باز دیوربک خودمیرزویف یک بازیگر دیگری که از صفی دسته اسخاتا رفت. خب میتونم گفت که اونقدر فعال نبودن این دو دسته در اوزان خرید و فروش بازیگران، چون اون بازیگرانی که اومدن و بازیگرانی رفتن شمارهشون زیاد نیست. ولی بازیگرانی که اومدن میتوانند صفی دسته ها را قوی گردانند. از جمله طور گفتیم دو بازیگر نوی دسته وحش لکه در میدان هستند: هایدر ساتوروف و ابوالفتاح دویدودزاده. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. حمله دسته اسخاتا بود که به نتیجه انجام میرسد، ولی موجودیت هجوم را مشاهده خواهیم کرد. پرتاب خیلی خوب به داخل جریمه‌گاه، فرصتی خوب ضربه زنی و اینجا سنجر رخسیبویف مبارزه برد. بازیگر رقم 7 میتوانست او را به دروازه وارد کند. حمله نوبتی، پرتاب به داخل جریمه‌گاه.
партаби навбатӣ ба хати ҳуҷум онҷо дар ҳамла мубориза барои давом додани ин ҳамла буд, вале бозам бенатиҷа ҷанбаст мешавад ин фурсат. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. استول نوبتی با داخل جریمه‌گاه اینجا امکانیت برای ضربه‌زنی پیدا شد ولی به نتیجه. حالا دوستان ارجمند در جدول مسابقه دسته وخش در جای هشتم قرار دارد بعد از برگزار کردن 12 بازی. بعد از 12 بازی دسته مذکور تنها 3 غلبه دارد، 5 بازی را مساوی انجام داده است و در 4 بازی باخته است. فرق توپ‌ها 15 بر 16. یعنی طرح یک و با زدن گل امروزه فرقیت گل‌های دسته وحش این زمان به 0 برابر می شود. و دسته وحش حالا در حساب خود 14 خال دارد. دسته اسخط همسایه وحش نه از نگاه جغرافی بلکه در جدول مسابقه می باشد. حالا دسته اسخط در حساب خود برابر امتیاز دارد با وحش، هر دو 14 خالی دارند و در صورت پیروزی به دست آوردن در رقابت امروزه البته دسته اسخط در جدول مسابقه از وحش پیش می‌گذرد و می‌تواند موقع خود را در جدول بازم بهتر سازد. اما معلوم است برای دسته مذکور این کار انجام دادن مشکل می شود چون وحش در میدان خانگیش بازی می کند و وحش لکه در حساب هم پیش صف می باشد، ولی اسخط از آن دستای نیست که سرخم نماید. دسته مذکور به هجوم خواهد گذشت. این زمان ما حمله دسته وحش رو می بینیم. عبدالفتاح خدودزاده در کنار مبارزه می برد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. هجوم نوبتی پس به کنار راست توسط همین کنار، هجوم خوب و ارسال به داخل جریمه‌گاه. وضعیت برطرف شد ولی حمله ادامه خواهد کرد. دروازه‌بان این وضعیت را برطرف کردن توانست. حمله نوبتی پرتاب به خط هجوم، کوشش نوبتی بازیگران اسخط ولی به برابر جنب بس می شود. فروخ معروفیف
متخصص 33 ساله‌ای و توجیک در دسته اسخات کار فعالیت میکند. یکی از مربیان جوانترین و شاید اصلا مربی جوان هم باشد. اینجا امکانیت است برای ضربه زدن. ضربه اجرا می شود ولی توپ به دروازه وارد نشد. بسیار فرصت خوبی گلزن اینجا پیدا گردید. می توانیم بار دیگر متوجه به همین حالت شویم. واقعا هم حالت خوبی گلزنی بود ولی این وضعیت را با گل انجام دادن نتوانست. اسدبک مختوموف حمله‌گری دسته اسخات. ضربه اجرا می شود. ولی خیلی بلند بود، خیلی دقیق و با دروازه دسته وحش این ضربه یکم خوف و خطری را ایجاد میکرد. در مرکز میدان خطا میکنن فوتبالبازان دسته اسخات و برای همین هم هجوم اونو دوام نکرد ولی این زمان کوشش را برای برگرداندن توپ است. اینجا بهزاد سعیدov تلاش کرد به نتیجه. توپ داخل جریمه و فرصت خوب برای دسته اسخات. یک فرصت دیگری که به برای جمع پس شد. برطرف شود و اما حمله جوابی دسته اسخات را متوجه می شویم. عبدالفتاح خود داده و کوشش کرد اسب و افتید.
дар равзани хариди фурӯши бозигарон албатта дастаҳо кӯш карданд то бозигарони хуберо ҷамъ оваранд, на танҳо Вахш ва Исхат, албатта дастаҳои дигар ҳам талошиён карданд то футболбозони хубро ҷамъоварӣ кунанд аз хориҷи кишвар, аз дохили мамлакат. دورای توپ رو میگیرد دسته اسخات و اونو بیشتر طول اداره میکنن، بسیارتر به حمله میگذارند و توپ به کنار. برمیگردند بعد تنفس برای آب نوشیدن به ادامه رقابت بازیگران. حمله نوبتی سطح خوب برای دوام دادن هجوم ولی بازم کارت و ضربه نرسید. امکانیت خیلی خوب برای زدن گل، ضربه و اینجا سنجر اکسیبوی بهترین امکانیت داشت برای سو رو برابر کردن، اما ضربه جا کرده و خیلی مدقیق رفت. اینجا هجوم خیلی خوبی دسته اسخات بود، همه شرایط برای گل زدن اینجا فراهم آورده شد. ضربه خیلی سنجر اکسیبوی بالاتر از ضربه زد، خیلی مدقیق.
بازم در مرکز میدان دوباره فوتبالبازان از خط میگیرند. حمله بازیکنان شهر خوجند ولی اینجا پاس بسیار هم بد داده شد، نادقیق و این با هجوم خوفناکی دسته وحش میرد. پرتاب به کنار یوسف با داخل جریمه گو و خطای کلان دروازه‌بان، اما افساید بوده است. دروازه‌بان البته با اشتباه داخل راه داد که میتوانست به گل عبدالفتاح خود زوده آورد. پرتاب با داخل جریمه گاه امکانیتی خوب برای دوام دادن هجوم و اینجا هم حمله به برای جنبست می شود. در موسم کنونی زیاد بازی بودند که دسته وحش در اول گل زد ولی بعدا نتوانست این امکانیت را استفاده بنماید. اینجا یک ضربه خیلی خوب به طرف دروازه اجرا می‌گردد. دروازه‌بان مرچی شده است عزت الله ترسونوف که 90 به خطا راه می‌دهد. دروازه خالی بود، البته ضربه هم به طرف دروازه اجرا شد ولی از اون کنج محدود که تقریبا در یک خط با ستون دروازه قرار داشت عبدالفتاح خدادادزاده از اونجا گل زدن کار آسان است. از همینجا او البته همه کار درست اجرا کرد، با قسمت بیرونی پای ضربه اجرا کرد تا توپ آمد و توپ با یک حالت چرخ رفته وارد دروازه شود. الکساندر موخین توپ رو بعد طرف جریمه گل میپرتاید و خطا کرد الکساندر موخین در پرتافتن اوت. حمله نوبتی دسته اسخطه
بعد از آن که کمک رساندند به پرویز بابانظرف و از جا بالا می شود بازی را ادامه خواهد داد. پس رقیب توسط کنار این حمله جریان میگیرد و توپ از میدان بیرون می شود. خودی بازی ویران شد ولی بازیگران دسته اسخط در حمله به ویران کردن خودی بازی راه دادند. نوبتی دسته اسخط پس به خط هجوم بازم توانستند خودروزان وحشی وضعیت را برطرف سازند ولی موقع دوم هجوم را مشاهده میکنیم. رقیب این وضعیت بازم برطرف کرده شد. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است تا انجام قسم اولی رقابت. پس رقیب ضربه اجرا می شود و اینجا تو بالاتر از دروازه رفت بازم به نتیجه. بازیگران دسته وحش بسیارتر برای حفظ حساب رقابت و نظام کشیده ایستادند. جوی نوبتی ضربه اجرا می شود به طرف دروازه یا خود پرتو بود به داخل جریمه گاه ولی این هم به نتیجه جنبست می شود.
توپ داخل جریمه‌گاه. حمله خوبی دسته وحش بر توپ داخل جریمه‌گاه. ضربه و بهترین امکانیت برای گل زدن، ولی ضربه ایجاد کنستانتین چرنی از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. حمله نوبتی عبدالفتاح خود زدن و خط حمله متوجه گردید، کوشش کرد ولی دروازه‌بان از او پیش گذشته، بعد توپ رسید. توپ داخل جریمه‌گاه. خیلی خوب برای زدن گل نوبتی. ضربه اجرا می شود ولی خیلی بلند از دروازه می رود. ضربه تو جون تقوی زده. کوشش خوب بود.
نوبت ضربه و این هجوم خوبی فوتبال‌بازان دسته اسخاتا بود. ضربه از بیرون جریمه‌گاه ولی دیمیتروف است فهمیده بود تا چنین ضربه را برطرف کند. تا به داخل جریمه‌گاه ضربه و توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون می شود. اینجا توپ بازیگر دسته وحش رسیده است. از این ضربه کنجی است. 2 دقیقه زم کرده شد. حاجی عبدالمنان در کنج میدان قرار دارد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه ضربه و توپ از بالا دروازه از میدان بیرون میرود. حمله نوبتی پرتاب به کنار امکانات خوب میتواند پیدا شود. فرصت خیلی خوب کنستانتین چرنی و اینجا ضربه کنجی است. با داخل جریمه‌گاه ضربه و اینجا امکانیت بهترین گل زدن بود ولی تو بلندتر رفت. و همینطور دوستان ارجمند قسم اول دیدار دستای وحش و اسخاتا به انجام رسد. حساب رقابت بعد از نیمه اول 1-0 سرگئی تسکانیان یگانه گل را به ثمر رساند و با اصول 1-0 دستا به تنفس می‌رود. شما را در نیمه دوم انتظار باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال، دوری 13 لیگ اولی مملکت، رقابت دستای وخش و اسخط، حساب رقابت 1-0 بعد از نیمه اولی رقابت به نفع دستای وخش می باشد. در هیئت دستای وخش طوری مشاهده میکنیم تغییرات هستند. عبدالفتاح خلودزاده، پرویز بابونظرов از میدان گرفته شدند. نوردین همراقلوف و نیکیتا تاتارکو وارد میدان شدند. غیر از این بزرگوار تغییرات دیگر هم هستند که در آغاز قسم دوم به شما نشان داده شد. خب دوستان عزیز، در هیئت دستای وخش در قسم اول رقابت سرگئی تسکانیان در دقیقه 4 توانست توپ را به دروازه وارد بگرداند. حساب رقابت بعد از آن که گل زد و 1-0 نبود دیگر تغییر نیافت. با حساب 1-0 قسم اول به انجام رسید. حالا هجوم دسته اسخط همه چیز میتوانست تغییر یابد، یعنی حساب تغییر یابد، ولی بازم کار تو ضربه نرسید. بعد از گل دسته وخش بیشتر به خط دفاع نشست و حساب را حفظ کرد، یعنی حساب 1-0 را تا آخر همین حساب نگاه داشته شد تا آخر قسم اول. ولی در نیمه دوم چه حالت خواهد بود ما و شما متوجه خواهیم گردید و این چیز را مشاهده خواهیم کرد که در قسم دوم کی میتواند بزنه گل دست یابد. و طوری مشاهده میکنیم در آغاز نیمه دوم بازیگران دسته اسخط حساب را برابر میکنند و حساب 1-1 میشود. دوستان ارجمند، الکساندر موخین توپ را وارد دروازه میگرداند و حساب رقابت را فوتبال رقم 24 برابر کرد. این یک ضربه کنجی بود، ما مشاهده میکنیم نه آنقدر ضربه قوی اما دقیق زده شد و دروازه‌بان در این حالت نتوانست توپ را در دستان خود نگاه دارد. میتوان گفت که نه آنقدر موقع خوبی دروازه‌بان هم بود، میتوان او را هم تا اندازه گناهکار کرد برای این گل را سر دادن، ولی دلیل همین است که توپ به دروازه وارد شد و حساب رقابت برابر 1-1 میشود. دوستان عزیز، در آغاز قسم دوم رقابت خب با هیئت دستا متوجه می‌گردیم دوستان عزیز. در هیئت دسته وخش فوتبال‌بازان زیرین در میدان هستند و هنرنمایی میکنند. بیاید از هر اول همین هجوم رو مشاهده کنیم که حمله خیلی خوفناک به نظر میرسد. ضربه و گل. حساب رقابت دوستان عزیز لکه عوض میشود. خیلی زود دسته وخش جواب گرداند و حساب بازی 2-1 میشود. بینندگان عزیز، کنستانتین چرنی دوستان عزیز توپ را وارد دروازه میگرداند. میتوانیم بار دیگر با این حالت متوجه بگردیم که چگونه از کنار فرجاد تقاضاده توپ را به داخل جریمه پرتافت و چرنی ضربه زد که از بوده برطرف کردن این ضربه برآمدن نتوانست دروازه‌بان. کنستانتین چرنی دوستان عزیز، بازیگر اوکراینی، فوتبالباز 33 ساله، در این حالت خیلی خوب جست خود را اجرا کرد و توپ را به دروازه وارد می‌گرداند. دروازه‌بان اینجا توپ را میگیرد.
метавонист ин вазиятро бартараф намояд. Димитро Фастов. Партови навбати ба хати ҳуҷум. خب حیاتا را گفتیم دوستان عزیز و بیاید با آن بازیگران متوجه بگردیم که در اتحاد واسطه بازی دارند. دمیترو فاستوف، محمد جان اسکوف، حیدر ستار، تونی بیکتال، حتم نظرف، علیشای براتوف. خوب پرویز بابا نظرف از میدان گرفته شد. او و عبدالفتاح خدادوزاده در میدان همچنین تویر جان تقویزاده، سرگئی تسکنیان و کاسنتین چرنی و میدان طوری گفتیم در قسم دوم Никита Татарков тати рақами 9 ворид гардед. аз автуб вориди бозӣ мегардад. ва ҳайати дастаи эсхат иззатулло турсунов, ҳоҷи абдуманнон, сергей прохоров, мамаҷон рустамов, иброҳим эшонхонов, александр мухин, муаллифи гол абдураҳмон узоқов, ҷаҳонгир акбарзода, беҳзод саидов, санҷар ихсибоев ва асадбек махтум. توجه میکنیم با این هجوم از کندار توپ به داخل جریمه‌گاه پرتافته می شود و دروازه‌بان جواب شده به توپ رسید. این وضعیت برطرف کرده شد. پس به کنار اموال نوبتی اسخات در آغاز قسم دوم اسخات البته حساب را برابر کرد ولی این در دوام نکرد. در حال باز وقت به پیش برآمد و حالا باز اسخات در همون حال قرار میگیرد که بعد از دقیقه 4 تا آخر قسم اول در اون پس به خط هجوم در مرکز میدان مبارزه برای گرفتن توپ. حمله خوب ارسال با داخل جریمه‌گاه و اینجا دروازه‌بان اولین شده بر توپ میرسد. در برطرف کردن این وضعیت اون نقش اساسی داشت. پس با خط حمله اینجا بازواران خط دفاع باید با کمک دروازه‌بان بله وضعیت رو به خطا برطرف کنند. پرتاب داخل جریمه‌گاه ضربه اجرا می شود به نتیجه ولی حمله می تواند ادامه یابد.
Атам Назаров, Сергей Цканян. Пасиё ба нимаи майдони дастаи Эсхата бо як расиш имконият буд то бозгар дастаи Вахш 1-1 барояд, вале ин вазъиятро бартароф кардан тавонистанд футболбозони Эсхата. ҳамлаи навбатии Вахш. Константин Черни кӯшиши хуб ва инҷо боз як зарбаи дигаре ки ба сутуни дарвоза мерасад. ин аллакай зарбаи дуввуми бозгарони Вахш аст ки ба сутуни дарвоза мерасад. метавонем мутаваҷҷеҳ бигардем. инҷо бо эҳтимоли зиёд туп аз ҳудуди майдон берун рафта буд. партоп ба дохили ҷаримагоҳ. ин вазъият бартараф карда мешавад. Иззатулло Турсунов аз майдон гирифта шудааст. дӯстони азиз, Муминҷон Гадойбоев дарвозабони эҳтиётии дастаи Эсхата ворди майдон мешавад. Тони Бикатал ҳамёсе бардошт, аз ҷо боло мешавад ва метавонад бо бозиро идома диҳад. Фартоби навбатӣ. фурсати хеле хуб барои зарба задан. Зарба ва гол! ҳисоби рақобат дӯстони азиз баробар мешавад. Ҷаҳонгир Акбарзода ба задани гол шарафён мегардад ва ҳисоб акнун баробар 2-2 аст. бисёрам хуб дар дохили ҷаримагоҳ мавқеи озодро пайдо кард Ҷаҳонгир Акбарзода. пасам ба ӯ хеле зебо ва хуб дода шуд ва ин бозигар тӯбро ворди дарвоза кард. Нуриддин Ҳамроқулов ки дар қисми дуввуми майдон омад, аз маркази майдон акнун бозиро оғоз мекунад.
партоби навбати ба хати ҳуҷум. ҷо дифоъгарон тавонистанд бозии хуб нишон диҳанд ва ин вазъиятро бартараф созанд. хуб, инҷо офсайд нест, умуман офсайд нест, чунки як бозигари дигари дастаи вахш наздик ба дарвозабон қарор дорад ва ягон ҳолате нест ки гӯнги бас барангез бошад. имконияти навбатӣ кӯмак мерасонам ба бозигари дастаи вахш. партоп ба канор. باز یک وضع دیگر استانداردی ضربه کنجی عطا نظرов در کنج میدان. رسول با داخل جریمه گوه کوشش‌های خوبی بازیگران دسته اسخاتا، ولی در خط دفاع شده شهر بختر این وضعیت را برطرف کرده با حمله نوبتی میروند. پس نادرست رسانیده شد. حمله نوبتی
санҷар иқсибоев пасё ба хати ҳуҷум ҳамлаи навбатӣ тавассути Канор идома хоҳад кард ва бозам як фурсати дигаре ки бенатиҷа ҷамъбаҳс мешавад. тавассути канори рост ба ҳамаи навбатӣ мераванд. бозгарони дастаи Эсхата, вале хеле зуд боз шогирдони Зариф Усмонов тӯбро аз онҳо мегиранд. ҳамлаи навбатӣ Нуриддин Амроқулов хеле хуб талош мекунад. ва маҷбур мешавад то вақти пас бидед. аз он ҷо ирсол ба дохили ҷарима гоз зарбаи навбатӣ ва тӯб аз паҳлӯ дарвоз аз майдон берун меравад. Айдаршоҳ Худододов ва бозигари нави ин даста вороди майдон мешаванд. Тодор Глишович таҳти рақами 11. ҳамлаи навбатӣ дастаи Эсхата. тавассути Канор инҷо Самандар Қодиров мубориза бурд, ба марказ ҳаракат кард. мехост зарбан иҷро намояд вале бенатиҷа. дарвозабон аввалин шот тӯбро мегирад. дар байни ду нафар инҷо қарор мегирад. бозигари Эсхата тӯбро аз даст дод. шумораи хатоҳо, иштибоҳҳо
به اصطلاح برک‌ها خیلی و خیلی زیاد هستند از جانب هر دسته. خب بعد از تنفس شاید دستا برگشتند و سبب اساسی شاید همین هم باشد که تا هنوز با همون ریتم خوبی بازی ندار آمدند. فوتبالبازان در حالت خوب قرار ندارند و در یک دو دوری بعد از تنفس شاید همینطور باشد و بعداً باز فوتبالبازان بازی خوب و زیبا نشون میدن. ما اگر به مرحله اول چمپیونات نظر بندازیم دوستان عزیز و به بازی این دو دسته توجه کنیم، خب و با اونایی که دسته ها چگونه توانستند در بازی اخیر خود را نشان بدهند. وضعیت چنین است که دسته اسخاتا در بازی اخیر در 5 بازی اخیر تنها یک پیروزی دارد. دسته اسخاتا بر دسته پروازی فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند پیروزی را به دست آورد. دسته وحش باشد در بازی اخیر عموما یگان غلبه ندارد. در 5 بازی اخیر دسته مذکور یک شکست و 4 بازی را مساوی انجام داد. از جمله بازی اخیرین پیش از تنفس این رقابت بر ضد برقچی بود که 2-2 جنگ بست شد. با خوجند 0-0 در سفر بازی کرد وحش. با حاصلات 2-2 بازی جنگ بست کردید و با پرواز هم مساوی 1-1 بازی پایان یافت. دسته اسخاتا طور گفتیم تنها یک غلبه و غلبه بر دسته پرواز بود. 2 بازی اخیر با مغلوبیت جنگ بست شدند. حاصلات فرخار اسخاتا را 6-1 شکست داد و همچنین دسته خوجند در دربی بر اسخاتا با حساب 1-0 توانست پیروزی را به دست آورد. 2 مساوی، این مساوی با استقلال 0-0 مساوی به گل و همچنین مساوی با ریگارتاداس 2-2. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. وصال به خط هجوم. نوردین ابراقوف از میدان گرفته شد. بروز خوجایف به جای به میدان اومد. نبته افساید است. نباتی بسیار هجوم خوب ولی این وضعیت هم به برای جنب بست می شود. قاعده بازی ویران شده است.
ва корти зард ба Сергей Прохов зери рақами 44. Сергей Прохоров на Прохов мавзӯ қоидаи бозиро вайрон кард бар муқобили Микита Татарков ки ба ҳуҷум гузашт. Назаров дар назди топ. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. камтар аз 15 дақиқаи вақти асосӣ дар қисми дуввум боқӣ мондааст. тавре болотарам ишора кардем ва бозам довар чанд дақиқаи дигар озам фаъол кард. ҳисоб 2-2 аст. қисми бештари голҳо дар рақобати имрӯза аз вазъиятҳои стандартӣ зада шуданд. бештар аз зарбаи кунҷӣ. با داخل جریمه‌گاه میتواند از این موقع ضربه زد. ضربه به طرف دروازه اجرا می شود ولی بازم دقیق ابراهیم اشامخانov این ضربه را اجرا کرد. боир сангинбоев ба ҷои санҷар ихсибоев ба майдон меояд. як тағйирот дигар дар хати ҳамла ки метавонад хати ҳуҷумро беҳтар созад. نوبتی دسته وحش پرتاب به خط حمله توسط کنار. هجوم خوب ضربه نه پاس است. گل دوستان عزیز. بسیار هم در وقت ضروری در جای درکاری پیدا شد سرگئی تیکانیان. تویجان تغریزاده در کنار خیلی خوب بازی کرد. پاسی و درست و سری وقت با سرگئی تیکانیان و فوتبالبازی مذکور توپ را وارد دروازه میگرداند. حساب رقابت در دقیقه 79 3-2 می شود. بار دیگر میتوانیم متوجه بگردیم در کنار واقعا خیلی خوب بازی کرد تویجان تغریزاده. ببینید که دو نفر را فریب و بعدا پاس درست و دقیقی و دروازه خالی بود. و با سرگئی تیکانیان تنها لازم بود تا توپ را زودتر ضربه زند و به دروازه خالی اون را وارد نماید.
3-2 мешавад ҳисоб. وضعیت استاندارده. پرتاب با داخل جریمه گاه. ضربه دیگر و اینجا توپ از بالای دروازه از میدان بیرون شد. دروازه هم باید داشته به توپ رسد. با کنار رسول با داخل جریمه‌گاه با نزدیکی جریمه‌گاه از اینجا ضربه به طرف دروازه و این وضعیت برطرف کرده شد. آخرش ضربه که اجرا شد از بالای دروازه رفت. سرگی اسکانیان در کنار با توپ رسولی و با داخل جریمه‌گاه فرصت خوب گل زدن ضربه اجرا می شود و در نتیجه صدگذاری این وضعیت برطرف کرده شد ولی حمله دوم خواهد کرد نیکیتا تاتارکوف. دیگر با این وضعیت متوجه میشویم که چگونه شروع ضربه خوب بود ولی در نتیجه صدگذاری برطرف کرد. حمله نوبتی فرصتی خوب اینجا توپ و طرف دروازه پرتافته شد باز به نتیجه. حمله نوبتی بسیار فرصتی خوب و افساید نیست میتوانی صبح را بازم افزون کرد ولی از پا هفتید فوتبالبازی دسته وحش قاعده بازی هم برانه شده است. مومین جان گدای بویف قاعده بازی را برانه کرده است. دروازه‌بان
طوری در لحظه تکرار مشاهده میکنیم. واقعا هم بر مقابل بیروز خوجایف هیچ کس قدرت بازی داوری نکرد. آفساید. اینجا داور اشاره میکند که آفساید بود. پس به خط حمله. ارسال به خط هجوم. حالا برای فوتبالبازان رسای از خط لازم است تا بازم یک دو هجوم دیگر خیلی خوب را تشکیل کنند و میتوانند ایسا را برابر کنند. طوری در بازی موزه آنها نشان دادند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. وضعیت بی‌براجم بحث می شود. تابع طویل به خط هجوم. دروازه بان اولین شده به توپ میرسد.
با وقت اساسی قسم دوم رقابت 5 دقیقه زم کرده می شود. ایستای بازی 3-2 از دوستان عزیز به نفع دسته وحش خود رسا میکنم. دو دسته از قسمت پایانی جدول مسابقه با هم رقابت میکنند و هر دو 14 خالی دارند. برای هر دو پیروزی خیلی لازم است. امکانیت برای هجوم اینجا هست، هرچند شماره دفاعگران از خط بسیارتر هم باشند. میتوان اینجا یک نمره خود را تشکیل کرد ولی نتوانست درستتر بهروز خوجایف در این حالت بازی کند. تغییر دوستان عزیز از میدان گرفته می شود. کاستیانتین چرنی و به جای دانیلو داشچ به میدان می آید. فوتبال تحت رقم 6 بازی خواهد کرد. وضعیت برای جنب بس می شود. پرتاب با کنار و این جا توپ تنها از میدان بیرون شد. پس به خط هجوم نباتی تو با داخل جریمه گاه یک ضربه دیگر اجرا می شود تا اینجا دروازه‌بان باید توپ را بگیرد ولی خب توپ را نگرفت. در حال ضربه زد تو از میدان بیرون رود. ضربه اینجا سال بعد داخل جریمه گاه فرصت نوبتی برای ضربه زدن. میتوان با یک اکسیون خیلی خوفناک گذشت. ضربه به طرف دروازه خالی و توپ به دروازه وارد میشود دوستان ارجمند. یکی از گل های زیباترین نه تنها این دور بلکه در مجموع چمپیونات تاجیکستان لیگ عالی 2026 را محمد جان نسکوف به هدف میرساند. در دقیقه 90 جمع 6 بار دیگر متوجه میشویم به همین وضعیت. سر اول توپ در پیش دروازه به زمین فرود آمد، بعدم
و تیر دروازه رسید و وارد آن گردید. حساب رقابت 4-2. خب و با همین دوور صدای شیخ خود را بلند میگرداند دوستان عزیز. دیدار دسته‌های وحش و اسقاط با حساب 4-2 به نفع دسته وحش به انجام رسد و وحش پیروزی مهم خود را در این رقابت به دست می‌آورد. ما دسته وحش و کل مخلصان این دسته را تبریک و تهنیت میگوییم. با محمد جان نسکوف گل خیلی زیبایی زده او را مبارک باد میگوییم. خیر، تنصیحت و خانم باشید.